ראש לא היה ולו, ויבש את ידיו ויצרו, בואו נשתחווה ונכנענו לפני אדוני יוצא, יהיו אלוהינו ואנחנו אמר איתו ושוא ידו, היום ובקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה כיום במסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם וחנוני גמרו קראו לי 40 שנה, עקוד בדור ואומר עם טועה לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי לאבים יבואו נא מנוחתי. On prend maintenant la lettre Yud, donc la première lettre du nom du Rav Yosef Chaim. Yadecha Asuni, c'est à la page 272, l'avant-dernier paragraphe. Yadecha Asuni lichonenu, ni avinini ve'emeda mitzvotecha yerecha yiruni ve'yismachu, ki lidvarecha yichalti. Yadati Adonai ki tzedek mishpatecha ve'emuna initani. הנה חסדך לנחמני, כי אמרתך לעבדיך יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי, יבושו זדים כי שקר יבטאוני, אני אסיח בפיקודיך, ישוב לי יראיך ויודע עדותיך, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. La lettre Vav, c'est le deuxième paragraphe de la même page. ויבואוני חסדיך אדוני תשועתך כאמרתך, ועיני חורפי דבר, כי וחתכתי בדבריך, ואל תצא מפי דברי מתד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי. ושמרת תורתך תמיד לעולם ועד ותעלך ורחבה כי פיקודיך דרשתי ועד עבודתך נגד מלכים אלוהי אבוש ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי וסחפה אל מצוותיך אשר אהבתי ואשיחה וחוקיך. La lettre Samech, c'est à la page 273 en plein milieu. Seafim saneti vetoratcha ahavti sitri umagniat alidvacha yichalti suru mimeni mereim ve'etzera mitzvot Elohai סומכני כאמרתך ואחיה והתבישני מסדרי סעדני ויבשר וישר וחוקיך תמיד סלית כל שוגים מחוקיך כי שקר תרמיתם שיגים השבעת כל רישי ארץ לכן אהבתי לעדותיך שמה פרדך בשר ומשפטיך יראתי. La lettre P, on saute un paragraphe. ולאות עדבותיך על כן את צרתם נפשי פתח דבריך יאיר מבין בתאים בפארתי וישף רק למצוותיך יאהבתי פני אלי וכונני כמשפט לא ושומך ועמה יחן ואמרתך ותשת בי כל אבל ודינים יעושק אדם ואשמרה פיקודיך פניך האר בעבדיך ולמדני חוקיך פלגי מים ירדו עיני הלא שמרו תורתך. Donc on est maintenant la lettre Chet du mot Chaim, donc 272 au milieu de la page. חל כי אדוני אמרתי לשמור דבריך חיליתי פניך בכל לב חולני כאמרתך חישבתי דרכי ואשיבה רגלי על עדותיך חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך חבלי רשעים יבדוני תורתך לא שכחתי חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך חסדך אדוני מעל הארץ כי חוקיך למדני. On saute un paragraphe, la lettre Yud. ידיך עשוני ויחונני אביני ואלמדה מצוותיך יראיך יראוני וישמחו כי לדבריך ייחלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטיך ואמונה ניתני יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדיך יבואוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי יבושו זדים כי שקר יבטאוני כי אני אעשייה בפיקודיך ישובו לי יראיך ויודע עדותיך יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. Encore une fois la lettre Yud. ידיך עשוני ויחונני אביני ואלמדה מצוותיך יראיך יראוני וישמחו כי לדבריך ייחלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטיך ואמונה ניתני יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדיך יבואוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי יבושו זדים כי שקר יבטאוני אני אעשייה בפיקודיך ישובו לי יראיך ויודע עדותיך יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. La lettre Mem 273, deuxième paragraphe. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי ואויבי רחק ממני מצוותיך כי לעולם היא לי מכל מלמדי הסתלתי כי דבריך שיחה לי מזקנים אתבונן כי פיקודיך נצרתי מכל אורחך עליתי רגלי למען אשמור דבריך ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני גמנים לפסולך כי לדבריך כי בדבריך לפי מפיקודיך אתבונן כן שנאתי כל אורח שקר. Ensuite la lettre Ben, le mot Ben, donc la lettre Bet, la page 271. Voilà, trois paragraphes avant la fin. ויזכר נהר את אוכל לשמור כדבריך בכל ליבי דרשתיך אל תשגני מצוותיך ולבי צפנתי אמרתך לבנך אתהלך ברוך אתה אדוני למדני חוקיך בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך בדרך עדבותיך עשיתי כעל כל הון בפיקודיך אשיחה ובתהלכותיך בחוקיך איש אשר לא אשכח דבריך. La lettre נון, troisième paragraphe. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי נשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך נעניתי יד מאוד אדוני חייני כדבריך לדברי רצנה אדוני משפטיך למדני נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי נתנו רשעים פחדים מפיקודיך לא טעיתי נחלתי עדותיך לעולם כי ששון ליבי המה נתתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב יצחק. Donc la lettre Yud.
C'est à la page 272, l'avant-dernier paragraphe. Yadecha suni vayechononuni, avinin ve'medam mitzvotecha yerecha yiruni ve'yismach ve'yidvarcha yichaki yadati Adonai ki tzedek mishpatecha ve'emunah niterni יינח עזך לנחמני כי אמרתך לעבדך יבורני רחמך ויחיה כי תורתך שעשועי יבושו זדים כי שקר יפתוני כי אני אסיע בפיקודיך ישוב לי יראיך ויודע עדותיך יליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש la lettre tzadik. Page 273, l'avant-dernier paragraphe. Tzadikata Adonai veyashar mishpatecha tzivita tzedek edotecha ve'emuna מאוד tzim tatni kinati ki sharechu dvarecha tzara yitzurufa imratcha מאוד ועבדך אהבה צעיר אנוכי ונגזה ויקודך לא שכחתי צדקתך צדק לא אלמד תורתך אמת צר ומצוק מצאוני מצוותיך שעשועי צדק עדבותיך לעולם הבינני ואחיה. La lettre Chet 272 au milieu de la page. Chet ki Adonai amarti lishmor devarecha chiliti fanecha bechol lev bechol niki imratecha hishavti drachai vashiv raglai letodecha chashtiv lo התמהמהתי לשמור מצוותיך חבל רשעים יפדוני ותורתך לא שכחתי חצות לילה קום להודותך על משפטי צדקך חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך חסדך אדוני מלא הארץ חוקיך למדני. La lettre Kouf, page 273 tout en bas. Karati vechol vanini Adonai chukecha et tzora keraticha ushin v'yishmar dvotecha kidamti bnei sheva shaveh al yidvarcha yichalti kidmoina yashmorot lasir b'imratecha kol yishma chechazecha Adonai kemishpatecha chayeni karvu rote zima mitoratcha rachatu karov ata Adonai v'chol mitzvotecha emet kedem yadati midotecha ki leolam yesadtam. On va demander, si vous voulez bien, au Rav Avner Ivy, le Rav du Beth Midrash Lamed et un proche du Rav, de nous dire quelques mots. Meillon Nishmat, vous nous regarder. Oui, avancez un peu. מורנו הרב, המרדעתך, רבי הגאון רבי אריה גש עלתה, ברשות מורנו הרב, הדיין הגאון רבי אליהו עוזי עלתה, et mon ami, M. Godman, Ariel Godman Chérier, président du FSGU, qui était un des, je me rappelle de lui encore jeune homme, il n'était même pas encore marié, et il faisait partie, mamage, du premier cercle de ceux qui venaient suivre les shiurim du grand rabbin. Et je rappelle au passage aussi la mémoire de ton papa Zichrono Ibracha, puisque c'est il y a 2 semaines, ça se fera, le grand rabbin Goldman, Ibracha, qui était, lors du premier septennat de Morino Arabe, Yosef Chaim Tzitruk, il était grand rabbin de Paris. Vous savez, dans la paracha que nous venons de lire, paracha de Kitavo, la paracha des Brachot, de la Shon Saguigno, une fois que la Torah va énumérer toutes les malédictions, elle va dire et toutes ces malédictions vont t'atteindre parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie et avec bon cœur. On aurait pu penser qu'à la fin de toute cette série de bénédictions, la Torah, elle nous explique que tout cela va venir. Pourquoi? Parce qu'on a fait des avérotes, parce qu'on ne s'est pas comporté comme il fallait, on n'a pas fait les mitzvot comme il fallait. Mais non, la Torah dit non, tu as fait toutes les mitzvot de la Torah. Baruch Hashem, tu as pratiqué, mais tu ne les as pas fait, besimha, tous les vaves. Tu ne les as pas fait dans la joie. Et on voit que tu n'étais pas épanoui quand tu as fait la Torah et les mitzvot. Le prophète Ishayahu dit Lo oti karata Yaakov ki yagarta Israël. Et c'est pas moi que tu invoques Yaakov, car tu t'es fatigué Israël. Le Maguide de Doumna rapporte là-dessus un machal, dit ça ressemble à quoi? Il y avait une fois une personne qui arrivait de voyage, et quand il arrivait de voyage, il a pris un bus, il est rentré chez lui à la maison, et en entrant à la maison, il a dit à son valet, s'il te plaît, tu vas me récupérer la valise qu'il y a en bas dans le bus, et tu me la montes à mon bureau. Et voilà, au bout de quelques minutes, le serviteur vient voir son maître, et le serviteur était tout essoufflé et tout en transpiration. Il lui a dit, ça y est, j'ai mis la valise dans votre bureau.
Et son maître lui a dit, je suis désolé, c'est pas ma valise que tu as mis. Tu as dû te tromper de valise. Il lui a dit, mais comment vous savez si je me suis trompé? Vous n'avez pas été voir. Il lui a dit tout simplement, comme je te vois en transpiration, je te vois essoufflé, c'est que la valise était lourde. Or, ma valise était très légère. C'était une toute petite valise. Et le Maguide de Douna explique la chose suivante. Il dit, si quelqu'un, quand il étudie la Torah, il est fatigué, il est épuisé, si quelqu'un, quand il fait la tfila, il a fait d'une manière rapide, de manière à terminer rapidement la tfila, si quelqu'un fait les mitzvot, on les fait entrer dans la pâte, et bien justement, ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Lobi karata Yaakov. C'est pas moi que tu es en train de servir. Qui a gata Israël. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Et la Torah et les mitzvot doivent être faits dans la simra. Et d'ailleurs, le Gaon de Vina, sur le pasuk Sasanochi alimratecha kemotze shaladrav, il a dit, je me réjouis sur ta Torah comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Il explique c'est quoi, pourquoi on n'a pas, pourquoi David Améler a employé le mot sas. Pourquoi il n'a pas employé le terme saméach? Je suis heureux, je suis joyeux. Et il explique qu'en réalité, vous savez que le mot qui a le plus de synonymes dans la Torah, c'est le mot simcha. Ila, Rina, Ditsa, Redva, c'est que des nuances de simcha. Et il explique la chose suivante, le Gam de Vina, sas, c'est une joie qui est mélangée avec une tristesse. Et il explique que ça ressemble à quoi? Une fois, quelqu'un a été dans une forêt, il a trouvé un grand trésor. Et de pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli les poches, il a rempli les sacs, il a rempli tout ce qu'il pouvait remplir. Et finalement, il a dû partir. Et il était heureux. Pourquoi? Parce qu'il s'est enrichi. Mais il était sas. Sa joie, elle était accompagnée d'une tristesse, parce qu'il savait que tout l'or et tout l'argent qu'il a laissé sur place, il aurait pu en prendre le double, le triple, mais il n'avait pas où les mettre. Et donc cette personne, tout en étant heureuse qu'elle s'est enrichie, le fait qu'elle aurait pu encore beaucoup plus s'enrichir, et effectivement, chaque fois qu'on voit le mot sas, c'est justement, par exemple, on dit dans la tfila, simha le artsach, ça sonne les hirach. On est content des artsach, on est heureux pour la terre de Israël. Mais pour les hirach, c'est ça sonne. Tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est une joie qui est entachée par une certaine tristesse. On le dit aussi, par exemple, le Shabbat, smehim betzetam, sasim bevoam. Les malachim, à Kadosh Baruch Hu, quand ils les envoient en mission, ils sont smehim, ils sont joyeux. Sasim bevoam. Mais quand ils retournent de mission, bien qu'ils sont sur le tachat, qui c'est à Kavot, s'ils sont sous le trône divin, le fait qu'ils sont que Néhénim, Iziva, Shechina, et qu'ils ne sont pas actifs, donc il y a une certaine joie qui est atténuée chez eux. Et c'est comme ça qu'on peut dire aussi pour le mariage, Kol Sasson, Kol Simcha. Dans un mariage, il y a la Simcha et il y a le Sasson qui sont mélangés. En tout cas, c'est ce que explique le Gand de Vina. Il nous dit que David Améler, il a dit ça, Samochi Alimratecha, Kemoti Rav. Je suis heureux pour ta Torah comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Ça veut dire qu'une fois que David Améler a commencé à prendre goût à la Torah, a commencé à étudier la Torah, il a vu combien c'était énorme, combien c'était immense, combien le travail était énorme et que toute une vie ne suffirait pas. C'est lui qui a dit Tovli Torah Picha Me'afezava Chesef. Ça veut dire que c'est tellement quelque chose de grandiose. Donc il avait une joie, mais une joie qui était justement avec un nuage de tristesse. J'ai dit juste ces quelques mots. C'est vrai que si on voulait commencer à parler de Moreno Arabe, Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik, Livracha, on aurait pu dire beaucoup de choses. On peut parler des heures et des heures, surtout ceux qui ont vécu dans sa proximité proche. Il y avait une chose qui marquait Moreno Arabe, c'est la simcha. C'est la simcha quand il faisait des mitzvot. Je ne sais pas, des fois, vous voyez des rabbanim, à tout le monde ça arrive. Des fois, on s'assoit, on fait ça de celui-là. Même un rave, il peut être fatigué, il peut ne pas avoir dormi la nuit, il peut être rentré tard, etc. Et donc, normalement, on voit que parfois, il peut accuser le coup pendant la tfila ou pendant le livoud. Or, Moreno Rav, il avait quelque chose de particulier. C'est que d'abord, chaque fois qu'il faisait une mitzvah, chaque fois qu'il faisait la tfila, on le voyait qu'il était toujours en éveil. Et il faisait toutes les choses, toutes les mitzvahs qu'il faisait avec une grande simcha.
Et ce n'est pas pour rien s'il avait ce haine, cette grâce, et qu'il arrivait et que ça devenait quelque chose de contagieux, au point qu'aujourd'hui, je peux vous dire, pour être un des premiers à être venu ici avec lui à Paris, c'est quand Benoît Arabe est arrivé à Paris, le Limoud à Torah était donné à une élite. Il y avait une élite qui étudiait la Torah. Il se trouvait dans certains mécomodes de Paris, et c'est tout. Mais de voir des Balibatim venir s'asseoir, étudier, etc., pas du tout. Et qui est-ce qui est à l'origine de tout ça? J'ai compté, il y avait la soirée où il y avait le Rav Lando, Shalita, et tous les rabbinis qui étaient là. J'ai essayé de repérer quelques rabbinis. Et j'en ai repéré au moins 7 qui venaient suivre le shiur de Rav Sitruk à leur début, c'était il y a 30 ans, il y a 35 ans. Ça veut dire qu'ils étaient au début des étudiants qui venaient écouter ces cours. Et plus tard, ils ont fait un parcours. Et là, j'en ai repéré que 7. Mais je peux vous dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Et ces dizaines, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, justement, ils utilisent la Torah autour d'eux. Je me rappelle, une fois, il avait dit à un garçon qui venait étudier, qui venait suivre ses cours, il lui a dit, toi, tu ne dois plus venir à mes cours. Toi, tu es arrivé à l'échelon dessus, maintenant tu vas te trouver une chavouta, tu vas te trouver un rave, tu vas dans un bête midrash et tu vas étudier. Et voilà tout ce qu'on doit. Et je peux vous dire, j'ai une grande pensée pour lui quand il y a eu cette soirée, parce que quand il y avait des soirées de ce style avec autant de personnes, c'était lui qui était toujours mis à l'honneur. Et j'avais une grande émotion, pourquoi? Parce que j'ai vu que une partie du Karal, c'était le résultat de ce que Moreno Arabe a semé il y a quelques dizaines d'années. C'est pour cela que une des choses qu'il nous a transmis, et une des choses, parmi tant de choses, moi en tout cas une des choses que j'ai appris, c'est de faire toujours la mitzvah Bessimcha. C'est de faire toujours dans la joie. Et je sais pas, vous avez vu une fois Rav Sitruk, ça dit que les Wachas s'énerver, se mettre en colère. Pas du tout. Moi, je l'ai vu une seule fois. D'ailleurs, c'était contre moi en plus. Et donc, et donc jamais. Pourquoi? Parce que Mamash, il vivait sa Torah. Et c'est ça ce que vient nous apprendre le Gaon. Et c'est ça ce que vient nous apprendre le Maguid Bedmouna. Et c'est pour ça que la Torah, Tachat Hacherlo Avata et Hashem Elokecha, Besimcha U'Tuvevav. Quelqu'un qui vient, et ça arrive malheureusement dans toutes les synagogues où on assiste, quelqu'un qui vient et qui est capable d'ouvrir un portable pour regarder des messages pendant la Khazra d'Amida, c'est qu'il y a un problème dans cette fila. Et c'est pour cela que, vous savez, et je termine là-dessus, nos Chachamim ont instauré de faire Adnou les Shabéach à la fin de la Biblia. À l'origine, Adnou les Shabéach, c'était que dans la tfila des Yamim Noraïm, dans la Hamida. Et plus tard, nos Chachamim ont dit. Et nos Chachamim nous disent que Adnou les Shabéach, ça commence par un Aïn, Mitahatan Od, ça termine par un Aïn, ça fait Aid. Et Alken et Kavé, ça commence par Aïn. Et Hachem Ehad ou Shmon Had, ça termine par un Dalel. Ça fait deux Aid. Ça fait deux Aid. Donc, quand on dit, si on veut savoir avec quel sérieux on a fait notre tfila, eh ben, on n'a qu'à voir comment on fait Alinu Shabiach. Souvent, certains font Alinu Shabiach, ils ont déjà le casque sur la tête, ils sont déjà sur la sortie, ils terminent sur la moto ou dans la voiture. Et justement, mon Benoît Rav, qui était un très grand chassid, qui était un très grand métakidek dans les mitzvot, c'est un des héritages qu'il nous a laissé, c'est un des enseignements. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Qui est Zilko Baruch, qui est Nishmato, Tzura, B'Tzor, Haïm, Bigan Eden, Amen. Je vais inviter mon beau-frère, le Rav Mordechai Fresh, pour nous dire quelques mots de Egon Ishmael. Chazak Obaou, Rabbi Avner, Birshut, Amara Deatra, mon cher beau-frère Rabbi Ariel Gay, Birshut Arabanim, Kael Kadosh. J'ai également une pensée pour le seul enfant du Rav qui est ici présent parmi nous, c'est ma chère belle-sœur Esther qui se trouve dans les Zot Nashim. Elle n'a pas pu voyager en Eretz Israël, donc elle est venue ce soir nous écouter quelques paroles de Torah. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout le monde le sait. Donc là, l'Israël vit sous ce qu'on appelle la Shgacha Pratit, surveillance permanente individuelle.
Mais si on peut avoir un doute qu'il y a certaines choses qui sont le fruit du hasard, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est pas le hasard, c'est le jour du décès d'une personne. Ça, mamash, tout le monde est d'accord que c'est Mina Shamaim. Personne ne discute là-dessus. Et c'est pas un hasard, donc, comme je vous disais, que le Rav Sitruk est niftar quelques jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce que dans les Espédim, en règle générale, qu'on fait avant Rosh Hashanah, quand un devoir Torah à faire, bah, ça concerne en général Rosh Hashanah, la Tchouva. Et Rav Sitruk était, comme vous le savez, un des initiateurs du mouvement de Tchouva en France. Donc tout ce qu'il a fait durant sa vie, ça continue, ça se perpétue, également après sa vie. Parler Erev Rosh Hashanah de Tchouva et de Hitorerut, c'est, je pense, un héritage qu'il nous laisse et qu'il souhaite qu'on continue à perpétuer. Alors, j'aimerais, avec votre permission, dire quelques mots sur Rosh Hashanah. Mais avant, j'aimerais m'arrêter sur un mot dans la tfila, dans la paracha de la semaine, paracha de Nitzavim. À la fin de la paracha, c'est écrit Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov ve'et hamavet ve'et hara. Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le tov, la mort et le ra. Asher anochim metzavecha hayom, etc. Et la Torah elle continue quelques psukim plus loin. Ha'idot tibachem hayom, je fais témoigner aujourd'hui et hashamaim ve'et haaretz, achaim ve'hamavet natati lefanecha. Je fais témoigner le ciel et la terre que tu as le choix. Tu as la vie devant toi et la mort. Ou vacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou vacharta bachaim? Qui c'est qui ne veut pas choisir la vie? Qui c'est qui préfère choisir Barminan autre chose? Ou vacharta bachaim? Alors pour répondre à cette question, j'aimerais analyser avec vous un petit morceau de tfila, qu'on va dire à Rosh Hashanah, mais d'abord peut-être commencer par une question. Vous savez, si on demande à une personne, si on nous demande quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a été roi pour la première fois? Quand est-ce qu'il est devenu roi pour la première fois? Est-ce que c'est quand il a créé le premier grain de sable? Est-ce que c'est quand il a créé la première goutte d'eau? Est-ce que c'est quand il a créé Adam Arishon? Quatrième possibilité, toutes les réponses sont justes. Cinquième possibilité, aucune des réponses n'est juste. En réalité, aucune des réponses n'est juste. Pourquoi? Parce qu'on dit tous les matins dans la fila, Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Maître du monde qui a régné déjà avant la moindre petite créature. D'accord. Et après, à la fin des temps, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu continuera à régner? Oui. On dit Adon Olam. Ve'achare kichlot hakol, levado imloch nora. Et quand il n'y aura plus rien, il continuera à être roi. Alors qu'est-ce que ça change? Il est déjà roi avant, il sera roi. Il est roi maintenant, il est roi après. Qu'est-ce qui a été rajouté avec la création de l'homme? On dit Adon Olam. Ve'achare kichlot hakol, pardon. C'est-à-dire, dès qu'il a créé la première créature, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui va l'appeler roi. Mais il était déjà roi. Avant, après, pendant, il n'a pas besoin de nous pour être roi. Alors je pose une question simple. La Gemara dans Masechet Yoma, elle nous dit qu'à Rosh Hashanah, Imru lefanai malchuyot kede shetamlichuni alechem. Dites devant moi, donc dans la tfila, des passages qui mentionnent ma royauté pour me faire régner sur vous. On vient de dire qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il est roi avant, pendant, après, avant nous, après nous. Alors qu'est-ce qu'il veut? Juste qu'on dise t'es le roi, t'es le roi. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est la question. Vous savez, parfois dans la tfila, c'est intéressant, parfois dans la tfila, on pose comme ça des axiomes, et après on amène des preuves. Je vais vous donner un exemple. Tous les matins dans la tfila, on dit Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Tous les matins dans le Yotzer. Tu fais renouveler au quotidien, chaque jour, la création du monde. Ça veut dire, Hachem, il a créé le monde, et il le crée maintenant, et maintenant, et encore maintenant, et encore maintenant, tout le temps il le crée. Ça, c'est l'axiome qu'on pose. Ka'amour, voici la preuve. Les ose orim gedolim, qui les olam chazdo. Car il fait des grands luminaires, qui les olam chazdo. Et là où la preuve? C'est pas écrit les asa orim gedolim. Il a créé des grands luminaires. C'est écrit les ose orim gedolim. Il crée en permanence. C'est clair? Alors dans la tfila de Rosh Hashanah, regardez comment c'est écrit. Kadosh ata venora shemecha. Juste avant ata kadosh. Kadosh ata venora shemecha. Ve'en Eloha mi ba'aladecha. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Kakatouv, donc maintenant la preuve.
Vaïkba Hashem Tsevakot Bamishpat. Et Akadosh Baruch Hu s'est élevé par la justice. Vehael Akadosh Nigdash Bitzdaka. Et le Dieu saint est sanctifié par la tzedaka qu'il fait avec nous. En quoi c'est une preuve qu'on vient de dire qu'il était roi? Que c'était le plus grand roi, le plus grand Dieu? Parce qu'il fait la tzedaka? Parce qu'il fait du mishpat? En quoi c'est une preuve que c'est le roi? Alors écoutez bien, chers amis, comment ça peut être intéressant. Imaginez une salle assez sobre, mais dans cette salle, il y a un trône. Sur le trône est assise une personne avec des habits d'apparat, des habits de fonction, et on amène devant cette personne une personne enchaînée, un prisonnier. Et cette personne se tourne vers la personne qui est assise sur le trône. Elle dit, je vous en prie, je vous en supplie, libérez-moi. Et la personne sur le trône lui regarde, c'est 10 ans de prison. Mais s'il vous plaît, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille. Estime-toi heureux, je te donne déjà 10 ans. Mais 10 ans, c'est la loi, je ne peux pas faire moins. Je vous pose la question, qui est la personne sur le trône? C'est le juge. Le juge applique la loi. Maintenant, imagine une autre situation. La même salle, un trône et une personne assise sur le trône et le même prisonnier qui vient. 10 ans de prison. Mais je vous en prie, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et là, la personne sur le trône lui dit, regarde, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. C'est la dernière fois. Cette fois-ci, je suis prêt à te libérer, c'est la dernière fois. Question. Qui est la personne sur le trône? C'est le roi. C'est quoi la différence entre le juge et le roi? Le juge applique la loi et le roi, c'est la loi. Le roi, il fait ce qu'il veut. Le roi, c'est la loi. Donc maintenant, regardez dans la Tfila. Kadosh ata venora shemecha. Ve'en Eloham ibaladecha. Il n'y a pas de plus grand Dieu que toi. Tu es le roi des rois. La preuve, c'est Ve'ha'el akadosh nigdash bitzdaka. Qui est le seul qui a le pouvoir de faire la tzedaka, la miséricorde et laisser passer les choses? C'est qui? C'est le roi. Donc le fait de dire à Kadosh Baruch Hu, tu es le seul qui peut enlever la peine, tu es le seul qui peut effacer les dettes, ça prouve que tu es le roi. Vous suivez? Si c'est comme ça, alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, la Gemara nous dit, Imru lefanai malchuyot, kede shetamlichuni alechem. On a demandé la question, mais il était déjà roi. Il n'a pas besoin de nous. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La réponse, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans quelques jours, quoi qu'il arrive, ça sera le Aleph Tishrei. Et quoi qu'il arrive, il jugera la terre entière. Chaque individu, chacun d'entre nous. Quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a deux possibilités. Il peut arriver soit en tant que juge, mais s'il arrive en tant que juge, Barminan, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent le jugement. Qui c'est qui peut dire que lui, bon, ça va, Baruch Hashem, je suis méritant. Mais il peut arriver en tant que roi. Et si on décide et on dit à Kadesh Baruch Hu, je veux que tu viennes en tant que roi, alors là, on a une chance de passer. Parce que le roi, il a la possibilité de modeler les différentes peines. Il a la possibilité de dire, ok, je te fais confiance encore une année. Ça veut dire, il n'a pas besoin de nous, il est déjà roi. Mais ce qu'il nous demande, c'est, il nous donne un conseil. Vous voulez passer Rosh Hashanah comme il faut? Vous voulez que je vous accorde une année supplémentaire? Alors considérez-moi comme le roi. Me considérer comme le roi, ça veut dire considérer que je suis le seul à avoir la capacité de changer les choses. Le problème, c'est que pour considérer Hachem comme le roi, il faut passer par certaines étapes. La première étape, c'est d'abord de dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu es le roi. Et si tu es le roi, je suis ton serviteur. C'est pas aujourd'hui oui, demain non, après-demain pourquoi pas. C'est tous les jours. Je suis Eved Hachem tous les jours. C'est ça être un roi. Sinon, c'est pas un roi, sinon c'est un ami. Sinon, c'est quelqu'un d'autre. Mais un roi, c'est serviteur au quotidien. Autre chose, autre condition. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, je ne recommencerai plus. S'engager, ne pas recommencer. Regretter ce qu'on a fait. Ça va être le travail de Yom Kippour. Fila, Tshuva. La tzedaka aussi, c'est une chose qui peut faire que Kadosh Baruch Hu change la donne. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Kadosh Baruch Hu, il nous dit, et vous allez voir comment on le retrouve dans la paracha. Je veux, et ça nous concerne tous, que vous regardiez la vie avec les lunettes de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir une certaine situation, la regarder avec notre petit œil à nous, voilà, avec le regard des Chachamim. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de quelque chose de profane. Par exemple, vous dites à quelqu'un, hein,
qu'est-ce qu'on appelle être gros? Ben, ça va dépendre. Si la personne, elle pèse 40 kilos, gros pour lui, c'est déjà 60 kilos. Et si la personne, elle pèse 120 kilos, il a d'autres notions de grandeur, comme on pourrait dire. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est riche? Ben, ça va dépendre. À la campagne, celui qui est riche, c'est celui qui a de vaches, qui a 4 vaches. Et en ville, c'est celui qui a 4 voitures. Et Bill Gates, c'est celui qui a 4 avions. Donc la richesse, ça va dépendre. Chacun, il va avoir sa propre définition de la richesse en fonction de son propre regard. Ça, c'est dans ce qui est profane. Je vais vous donner un exemple maintenant de quelque chose de Kodesh, vous allez comprendre. C'est quoi une melacha? Une melacha, un travail. Donc si on devait nous définir qu'est-ce que c'était une melacha de Shabbat, ben, on dirait que par exemple, déplacer une armoire qui pèse 50 kilos toute la journée, du matin au soir, à droite, à gauche, dans la maison, ça c'est une melacha. Par contre, prendre une épingle à nourrice, un machat, une aiguille, et la sortir de chez soi à l'extérieur, non, ça c'est pas un travail, ça c'est rien. Pourtant c'est exactement l'inverse. Déplacer un meuble dans la maison toute la journée, c'est rien, même si on transpire, mais sortir une aiguille à l'extérieur, c'est un ISO. Donc le mot melacha, vous êtes d'accord que le mot melacha, on peut le voir avec un regard profane, ou alors on peut le voir avec le regard de la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, les premiers réformés, ils ont dit non, quand c'est écrit dans la Torah, Loteva wesh bechol moshvotechem beyom hashabbat, lota asu kol melacha, la Torah, elle ne voulait pas qu'on s'efforce. La Torah, elle ne voulait pas qu'on travaille. La Torah, elle ne voulait pas qu'on transpire. Mais aujourd'hui, pour brancher une machine, on appuie sur un bouton pour laver le linge. Et pour la lumière, c'est fini l'histoire du feu. On appuie sur un interrupteur. Vous comprenez que le regard du mot melacha va dépendre des lunettes qu'on porte. Si on porte un regard de la rue, alors melacha, c'est un travail avec effort. Si on porte le regard de Chazal, alors melacha, ça veut dire ce que la Torah l'a défini par melacha. Regardez Yosef Hatzadik. Yosef, il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Et 12 ans plus tard, 12 ans plus tard, le Sar Hamashkim, rappelez-vous, il va voir Paro et il lui dit, tu sais Paro, dans la prison, il y a quelqu'un qui résout les rêves. Et il l'appelle Nahar Ivri. Et Rachid dit, c'est quoi Nahar Ivri? Il a voulu le dénigrer. C'est un choté, c'est un imbécile. Où il a vu en prison que c'était un imbécile? Au contraire, la seule chose qu'il a vue, c'était quelqu'un de sage. Où il a vu que c'était un choté, un imbécile. Où il a vu en prison que Yosef était un imbécile. Imaginez quelqu'un qui est responsable de toute la prison, qui a les clés de toutes les cellules, et qui résout les rêves de tout le monde, et il a raison, et c'est chez lui que tu vois que c'est un choté, un imbécile. La réponse, nous dit le Midrash. Quand le Sar Hamashkim il a demandé à Yosef, pourquoi tu es venu en prison toi? Il a dit, j'ai rien fait. Alors il a répondu, ici personne n'a rien fait. Vous allez en prison, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Dis-moi quand même ce que tu as fait. Je te dis, j'ai rien fait. Alors comment tu es arrivé en prison? Il dit, regarde, c'est pas compliqué. J'étais serviteur fidèle à mon maître, et un jour, sa femme, elle est venue me voir. Et sa femme, elle m'a dit, viens, on discute. Je dis, regarde, je suis fidèle à mon maître, tu es la femme de mon maître, je peux pas. Alors là, le Sarah Mishkin m'a dit, alors raconte, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, elle m'a dit, si jamais tu viens pas, je te crève les yeux. Alors qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai répondu, Poker Tevrim, Hachem, il est Poker Tevrim. Ah. Et ensuite, elle m'a dit, si jamais tu viens pas, je te mettrai des poids et tu crouleras sous les poids. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit à Kadosh Baruch Hu, Zokev Kefufim. C'est pas toi qui le fais. Et continue. Alors, et la suite. Ensuite, elle m'a dit, si tu viens pas, je te mettrai en prison. Et, ben, je suis en prison. Alors, quand il est sorti, le Sarah Mashkim, il a dit à Paro, c'est quelqu'un de sage, mais un imbécile comme ça, j'ai jamais vu. Quelqu'un qui avait la possibilité de régner sur l'ensemble de l'Égypte et de profiter d'une situation facile, il ne l'a pas fait, c'est un imbécile, c'est un choté. C'est un choté. Voilà comment Sarah Mashkim, il voit Yosef. Et comment nous, on voit Yosef? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, pour la même chose. Un, il va voir que c'est un choté, et l'autre, il va voir Yosef. Et nous, on va voir Yosef Hatzadik. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les lunettes de Chazal, les lunettes de la Torah, c'est voir un événement et l'analyser avec le regard de la Torah. Pas avec notre propre regard de la rue. Yosef Hatzadik
Grâce à son mérite, la mer, elle s'est ouverte. Alors, mes chers amis, quand on arrive dans la paracha, c'est écrit Uvacharta Bachaim. Uvacharta Bachaim. On a demandé qui ne veut pas choisir la vie. Alors, c'est quoi la vie? Demandez à un médecin, je ne sais pas, s'il y a un médecin parmi nous, c'est quoi être quelqu'un qui est vivant? C'est quoi être vivant? Ben, vous répondre, être vivant, c'est tant que le cœur y bat, c'est vivant. Ça, c'est un médecin. C'est pas très sorcier. On va dire c'est son métier. Un médecin va vous dire, tant que le cœur y bat, c'est que tu es vivant. Il y en a qui vont vous dire, si le cœur il continue à battre, mais le cerveau il est mort, alors là, il est déjà mort clinique. Mais c'est mort clinique, mais on va dire qu'il est vivant. Vous allez dans la rue, vous allez demander à un jeune de 20 ans dans la rue, dis-moi, c'est quoi Chaim, c'est quoi la vie? Non, il va te dire, c'est pas le cœur qui bat. La vie, c'est profiter de la vie. C'est les loisirs, c'est les activités, c'est sortir, c'est profiter le samedi soir, c'est aller danser. C'est ça la vie. C'est boire, c'est ça la vie. Et quand on demande à la Torah, c'est quoi la vie? Ou Bacharta Bachaim, c'est quoi Bacharta Bachaim? La Torah nous dit juste après. Ou Bacharta Bachaim, Leman Tirye Ata Vezaecha, Le Ahava et Hashem Elokecha, Lishmoa Bekolo, ou les Dov Kabo. C'est quoi Bacharta Bachaim? C'est quoi choisir la vie? Choisir la vie, c'est ce que la Torah elle a décidé de choisir. C'est quoi la vie? Et la vie, c'est pas profiter, c'est pas. Alors, évidemment, on a le droit d'avoir des loisirs, on a le droit de respirer, mais c'est pas le icard de la vie. C'est pas ça le principal. C'est pas ça qui doit tenir la tête de la personne. Alors, on arrive à quelques jours de Rosh Hashanah et on peut faire. Peut-être c'est le moment de faire un peu une rétrospective. Dans quoi j'ai mis toute mon énergie? Dans quoi j'ai mis toute ma tête? Est-ce que j'ai consacré ma tête au Olam Hazé? Ou alors, avec le Olam Hazé, j'ai consacré ma tête au Olam Haba? Ben, la Torah elle dit, c'est pas compliqué. Uvacharta Bachaim, c'est quoi? Les Ahava et Hashem Elokecha, aimer ton Dieu, Lishmoa Bekolo, écouter ses paroles, c'est-à-dire faire toutes les mitzvot, sans exception, ou les Dov Kabo, et rester accroché à lui, Kihu Chayecha Ve'orech Yamecha. Ça, c'est la vie, pas autre chose. La vie, c'est la Torah et les mitzvot. Chers amis, pourquoi je vous dis tout ça? Évidemment, ceux qui ont connu le Rav Sitruk savent que chaque chose qu'il voulait entreprendre dans la vie, chaque décision qu'il voulait faire, chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il voulait s'assurer que ce qu'il faisait, c'était avec les lunettes de la Torah. Il aurait pu être un grand rabbin, comme il y a eu beaucoup de grands rabbins, choisir tout seul. Lui, non. Dès le départ, il a choisi d'avoir des maîtres, des Gdolé Torah. Il allait voir, quand il était à Marseille, il allait voir Rav Soloveitchik à Zurich. Et puis quand Rav Soloveitchik il est niftar, il a été voir en Israël Rav Shach. Et quand Rav Shach il est niftar, il a été voir Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef. Et quand ils sont niftarim, il était déjà plus là, mais il a toujours passé sa vie à demander au Gdolim quel est le regard que je dois avoir pour faire les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est Eved Hashem et qui a compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Donc, pour le considérer comme le maître du monde, c'est regarder la vie avec les lunettes de Chazal. Et enfin, évidemment, Uvacharta Bachaim, il avait compris que l'essentiel de la vie, c'est Torah et Mitzvot. L'essentiel de sa vie, ça a toujours été Torah et Mitzvot. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'activités communautaires, etc. Mais moi, j'ai eu la chance de le connaître, on va dire, les 10 dernières années de sa vie. Et c'était une personne qui était Kol Hayom, Osek, Batora, Obemitzvot. Ou Bacharta Bachaim. C'était pas les loisirs, c'était pas se promener, c'était pas sortir. Sa tête, c'était comment je peux faire mieux la tfila, comment je peux mieux mettre les tfilines, comment je peux mieux faire Asher Yatzar, comment je peux mieux faire Amotzi, comment je peux mieux faire les soudot Shabbat, comment mieux faire le Kiddush, comment mieux respecter Ben Adam Lachavero. Est-ce que quelqu'un ici peut avoir quelque chose contre le Rav Sitruk? Personne. Vous savez, Rav Avner, il a mentionné la grande soirée qu'il y a eu il y a quelques jours à Paris. Et Rav Reuven Elbaz. Reuven Elbaz, il a mentionné le Rav Sitruk. Toute la salle a applaudi. Maintenant, il y avait beaucoup de jeunes. Les gens ne connaissent pas forcément. Mais tout le monde a entendu Rav Sitruk, quelqu'un de particulier. Akash Bokhu, il fait Bezrat Hashem, que son mérite nous protège tous et qu'on puisse tous, et c'est ça l'essentiel, pas seulement qu'il ait son mérite en haut, l'essentiel c'est qu'on s'inspire de ses actions pour arriver Bezrat Hashem à Rosh Hashanah et que ça se doit d'être mamlich HaKadosh Baruch Hu, pour que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu soit clément avec nous et nous accorde Bezrat Hashem Shana Tova Mvoyechet à tous. Voilà, merci beaucoup, Rabbi Mordechai, mon cher beau-frère.
Rav Wagner, je voudrais, comme on l'a annoncé, faire un Dvar Torah, un shiur sur les Yamim Noraim et la Tfila des Yamim Noraim. Mais avant cela, je voudrais dire quelques mots. Vous avez tous, vous savez tous combien les paroles du Rav Sitruk, de Rav Tzadik Livracha, ont un impact, je dis même au présent, toujours aujourd'hui au présent, parce que Od Yosef Rai, notre fameuse phrase Od Yosef Rai, n'a jamais été aussi juste en ce qui concerne le Rav Sitruk, où encore aujourd'hui, ces paroles touchent à travers les enregistrements. Combien de gens me disent j'ai écouté, j'ai réécouté, je réécoute encore, c'est incroyable le nombre de personnes qui continuent à s'inspirer des paroles Od Yosef Rai. Il se trouve que le 22 Elul, donc c'est le jour de la disparition du Rav, et le 24 Elul, donc 2 jours plus tard, c'est le jour de la disparition du Chafetz Chaim. J'ai toujours été très très touché par les mots de mon maître, le Rav Wolbe Zecher Tzadik Livracha, qui nous a raconté qu'il était là et qu'il a entendu le Hesped, ou qu'il a entendu parler du Hesped de Rav Yerucham sur la disparition du Chafetz Chaim. Rav Yerucham Leibovitch, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir, a dit le Chafetz Chaim, évidemment, ce n'est pas les mots précis, le Chafetz Chaim était dans un petit village. Il n'avait pas de poste officiel. Il n'avait pas de moyens de communication. Il n'y avait pas Internet, les médias, etc. Il était assis dans une maison simple. Il écrivait des livres. Il donnait des cours et surtout livrait des livres. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme, discret, dans son coin, ses paroles ont traversé tout le monde entier. Et il n'y a pas un Beth Midrash, je pense qu'il n'y en a pas un, ou en tout cas c'est très rare, un lieu, même un Beth Knesset, où il n'y a pas au moins un livre du Chavetz Chaim, Mishnah Berurah, Chavetz Chaim. C'est tout simplement incroyable de se rendre compte de la réussite, entre guillemets, de la diffusion des paroles du Chavetz Chaim. Et c'est dû à quoi? On a tous compris, c'est dû à une parole qui venait d'une bouche pure, une bouche qui ne disait pas du mal, qui n'a jamais dit du mal. Et on voit la puissance d'une parole pure. Elle traverse le monde entier sans avoir de moyens techniques pour le faire, sans faire d'abord en plus des effets. C'est-à-dire que ce n'est pas que le Chavetz Chaim, il parlait, c'est un orateur hors pair, qui racontait beaucoup de blagues, qui faisait beaucoup de charme. Non, non, c'était brut, c'était les choses telles qu'elles étaient, avec son cœur, avec son âme, et surtout avec une bouche très pure. On voit la puissance de la parole chez le Chafetz Chaim. Et on voit la puissance de la parole chez le Rav Sitruk Zecher Tzadik Livracha. Comment il arrivait, non seulement par ses shiurim, à faire tshuva. J'ai rapporté, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré cet été un monsieur qui est italien. Et il m'a dit, j'ai fait tshuva grâce au Rav Sitruk. Mais comment ça s'est passé? Il m'a dit, je suis rentré dans une salle et il distribuait les cassettes ou les CD du Rav Sitruk. Moi, je ne savais pas que c'était le Rav Sitruk, mais il en restait un. C'était gratuit, je l'ai pris. Donc il a pris, il a écouté, il a dit, mais je ne comprenais pas le français. Je ne comprenais pas le français. Mais j'ai senti qu'il y avait, je ne sais pas, la musique, je ne sais pas, il a été attiré par cette voix. Il a appris le français, il a écouté le cours, il l'a compris, et il a fait tchouva. Et alors là, chapeau, faire tchouva à quelqu'un sans qu'il comprenne ce qu'on dit. Et je dis, mais vraiment, vous êtes. Et mon Hachem, son fils, c'est Kol Torah, c'est qu'il a fait une chouva jusqu'au bout, le fils étudie la Torah, etc. Ça pour vous dire la puissance incroyable qui est même surnaturelle. Je dis franchement, c'est surnaturel. Cette puissance d'une parole, évidemment, nous savons dans la famille que même dans l'intimité, le Rav, souvent je voyais qu'il se retenait, parce qu'il avait des dossiers, comme je le dis souvent, des dossiers qu'il connaissait un peu, voilà, il se retenait de ne pas parler, de ne pas dire beaucoup de choses qu'il savait sur certaines personnes. Il faisait attention à sa parole. Et il y a cela, et surtout beaucoup de générosité dans sa parole, un mélange de moach élève.
un mélange très, très particulier entre le cerveau, l'intellect et la sensibilité. Et c'est rare de trouver des personnes, malheureusement, c'est rare, je dis que c'est rare, je dis que c'est malheureusement parce que c'est rare de trouver des gens capables d'exprimer des choses profondes, des choses puissantes, avec beaucoup de sensibilité, de toucher les gens avec ces choses. C'est très très rare. Je dis malheureusement, on aurait aimé avoir plus de ces trucs dans le monde, mais Hachem nous l'a donné, il faut dire merci Hachem de nous avoir donné le ces trucs, parce que beaucoup de gens qui sont là ne seraient pas là s'ils n'avaient pas été dans ce monde, s'ils ne l'avaient pas rencontré. Il a un élève qui a fait tchouva grâce à lui, c'est le Rav Asher Koubi, maintenant on peut le dire Rav parce que ça fait des années qu'il étudie. Je l'ai connu dans sa tchouva. Comment il a fait tchouva? Juste que vous sachiez, il allait en selle le vendredi soir. Il y avait des jeunes qui se réunissaient pour prendre des rendez-vous pour aller en boîte de nuit. Lui, il était là-bas pour faire ça. Il a entendu les paroles du Rav, quelques paroles qui disaient vendredi soir. Il a fait une tchouva totale et complète. Il est à Yeshiva de Mir depuis des années. Et il sort des fascicules. Et là, ce fascicule donc, que je vous présente, c'est écrit l'élixir de vie, parole d'amis. C'est parce que tout simplement, il veut sensibiliser les jeunes à apprendre à faire attention au langage, le lachon hara, la médisance. Donc, c'est un fascicule en français qui sera distribué. Leilou Nishmat, mon beau-père, il a fait effectivement exprès que ce soit distribué aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois un élève du Rav qui fait des choses pour le Klal Israël. Je ne sais pas si vous réalisez, enfin moi je pense qu'on ne réalise pas ici combien de mérite il y a dans le ciel pour le Rav du nombre de personnes qui ont fait tchouva ou qui eux-mêmes ont des élèves et où il a un pourcentage, si je peux dire comme ça, dans les élèves de ses élèves et les élèves de ses élèves, c'est tout simplement monstrueux, pas monstrueux, au contraire, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, difficile à comprendre. Et donc, Baruch Hashem, avoir la chance d'être dans le Beth Midrash qu'il a fondé, dans les institutions qu'il a fondées, et de pouvoir dire nous sommes ses élèves, c'est un grand, grand mérite de pouvoir dire je suis son élève. Alors je ne sais pas si on a le souci de dire on est ses élèves, parce que pour être son élève, il faut avoir un certain madriga, mais on peut dire qu'il a eu un rôle dans notre vie. Moi personnellement, en tant que gendre, j'ai eu la chance de marier avec sa fille aînée, j'ai eu la chance de le fréquenter pendant des années, et d'apprendre beaucoup de choses, mais malheureusement je pense que j'ai encore beaucoup de choses, j'aurais eu beaucoup de choses encore à apprendre, mais en tout cas de le fréquenter, de voir Toho et Baro. Vous savez, il y a des gens qui ont des jeux de posture, des comédies, qui jouent des jeux, qui font semblant, et puis on arrive à les démystifier en les voyant dans le cadre familial et intime, en les voyant en vacances, en les voyant le soir, la nuit, à différents moments. C'est à ce moment-là qu'on arrive à savoir qui est vraiment la personne qu'on a en face. Lorsqu'on est rabbin officiel et qu'on parle devant tout le monde, c'est facile de faire le beau et de faire des enseignements et de faire semblant d'être un tzaddik. C'est de voir à l'intérieur si vraiment on est cohérent. Et chez le Rav, on sait tous qu'il y avait la cohérence. Et les membres de la famille, on le sait encore plus. Et c'est beau d'avoir la chance d'avoir un Rav comme ça, d'avoir à notre tête, on a eu cette chance de l'avoir. Et je pense que Od Yosef Rai, il continue à nous inspirer à travers les différents enseignements. Je voudrais, puisqu'on a parlé de la force de la parole, cette parole du Rav qui a donné tellement de force à tout le monde, qui continue à donner force, nous voulions ce soir, avec le Rav Aouzi, vous donner quelques, on va dire, conseils, aides, accompagnements qui sont liés à la préparation des Yamin Noraïm. Parce que j'aimerais d'ailleurs cette année faire une série de cours sur la tfila, la façon de faire la tfila, parce que je pense qu'il faut vraiment se réveiller. Lorsqu'on fait tchouva, on est un peu tout feu, tout flamme, mais avec les années qui passent, ça devient mitzvah anashim numada, c'est-à-dire quelque chose d'un peu, on va dire, un automatisme, quelque chose qu'on en fait par habitude. Et la tfila perd sa saveur et sa force. Dans quelques jours, nous serons en recherche à là. Je voudrais que vous appreniez, vous étudiez le Sidour. Je sais que ça paraît bizarre. Étudier le Sidour. Non, je vais arriver à la tfila, aujourd'hui c'est traduit, je regarderai sur le côté, voilà, il y a une traduction sur le côté. Je regardais quelques mots, la traduction, c'est bon, allez, c'est bon. Alors, écoutez ce que m'a dit le Ravol Bezechat Sadik, il a dit, le Sidour, c'est le livre de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale, des Chachamim orales, le plus ancien. Il n'y a pas plus ancien que le Sidour. Le Sidour, c'est l'Anshek Neset Agdola, dont il y avait certains prophètes à l'intérieur, c'est-à-dire la plus grande richesse
de Torah chez Baal Pé se trouve dans le Sidour. Maintenant, pourquoi on ne le traduit, on ne l'étudie pas? Parce qu'on dit c'est une prière. On a transformé ça en des mots magiques. On dit voilà, c'est une prière. Genre, on n'essaie pas de comprendre et de réfléchir. Donc automatiquement, lorsqu'on arrive devant la tefila, c'est quand c'est fini et qu'est-ce qu'on va faire? Et on regarde son portable parce on s'ennuie et on fait la tefila rapidement parce que voilà, on est pressé. Et puis après on se dit, moi je dis toujours aux gens en taille, vous êtes pressé pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous allez faire en sortant d'ici? Vous allez travailler. Ah oui, j'ai un rendez-vous. Très bien. Le rendez-vous, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Très bien. Est-ce que vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. Donc vous pensez que si vous avez la parnassa, c'est grâce à Hachem. C'est-à-dire que des fois, on a des rendez-vous, on a l'impression on est au top, et puis ça nous passe sous le nez. Et puis il y a des fois où on pense vraiment pas que ça va réussir, et finalement, souvent, ces trucs-là fonctionnent alors que bon, on n'a rien fait. Donc on est bien d'accord, on la voit, la Siyata d'Ishmaï, on voit l'intervention divine. Donc comment obtenir l'intervention divine? En ayant plus de temps au bureau, en mettant plus de temps dans la tfila. Eh bien, la réponse, vous la connaissez très bien. Investissons dans ce qu'il y a de plus important. La tfila, il faut s'investir. S'investir, c'est vrai que ça ne vient pas tout seul. Ça demande une préparation. Si on ne se prépare pas et qu'on arrive comme ça, bon, effectivement, on l'expédie. Mais c'est bête. Vous allez plus prier et vous allez moins travailler, tout simplement. Et lorsque vous allez travailler, ça va fonctionner plus vite. Moi, je dis franchement, un jour, j'ai eu une claque, entre guillemets, je parle au niveau une image. J'ai rencontré un Roche Kollel et il m'a dit écoutez, je lui ai dit je vous vois un peu moins là en ce moment, vous n'êtes pas très aussi fréquemment, vous venez pas aussi fréquemment qu'avant. Il me dit oui, oui, tout simplement. Un jour, je me suis dit ça suffit. Tu donnes des shiurim, des enseignements, mais tu ne fais pas ce que tu enseignes. Je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Et avant, effectivement, je voyageais beaucoup pour ramasser de l'argent pour le Kollel. Et un jour, je me suis dit, mais moi-même, je dis que tout ça, c'est Siyata Dishma, c'est Hachem qui me envoie les donateurs dont j'ai besoin. Donc, je vais passer plus de temps à prier, je vais investir beaucoup plus dans ma tefila, et je vais voyager beaucoup moins. Ben, normalement, ça devrait fonctionner. Logiquement, si je vais investir énormément. Alors, il a fait des longues filotes, il s'investit, etc. Il m'a dit effectivement, j'ai voyagé moins, j'ai prié plus, j'ai gagné plus. Tout simplement. C'est mathématique. Vous voyez. Moi, j'étais dans un kollel où le Roche Kollel n'est jamais sorti une fois ramasser de l'argent. Jamais. Il m'a dit écoute, c'est très simple, il n'y a pas d'argent, je perds. Ça fait 40 ans qu'il est Roche Kollel, il ne s'est jamais levé pour ramasser de l'argent. Jamais. Il n'a jamais raté un CD pour ramasser de l'argent. Il m'a dit je suis sommaire sur la Kadosh Baruch Hu, si il me donne le nez. Donc, ça, c'est une madriga très élevée. Bon, je ne sais pas si on a tous cette possibilité, cette madriga. Je lui ai demandé l'autorisation de faire ça. Il m'a dit que je n'avais pas, mais pour une raison particulière. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, sur le fait est que la tfila, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas une chose dont on se débarrasse. C'est quelque chose dans lequel on s'investit parce qu'on croit vraiment que ça marche, ça fonctionne. Et souvent, je dis aux gens, lorsque on fait une tfila pour Eretz Israël, que l'on fait des teilim pour des malades, alors, quelqu'un un jour m'a fait cette remarque. Il m'a dit dis-moi, pourquoi tu ne restes pas pour les télim pour un malade? Je lui ai dit non, on est pressé, etc. Il m'a dit que de deux choses une. Si tu ne fais pas les télim pour un malade, de deux choses une. Soit tu ne crois pas dans la tfila, soit tu t'en fous qu'il soit malade. Qu'est-ce que je choisis? Il faut réfléchir. Il y a des télim pour un malade, ça veut dire que tu ne restes pas, tu ne participes pas, c'est-à-dire en fait, tu t'en fous qu'il soit malade. Ou bien tu ne crois pas dans la force de la tfila. Mais c'est l'un ou l'autre. Voilà, des fois, on se prend des claques comme ça. Il faut des fois se réaliser ce qu'on est en train de faire. Mais comme on est dans une vie comme ça, on est pris dans le stress, dans la course, machin, on ne réfléchit plus. Donc c'est pour ça que je te dis, ce soir, il faut s'arrêter, se dire, voilà, on va lancer l'Ineder cette année. Le Rav Citruc, Zechat Tzadik Livracha, il y a une fois un Rav important d'Israël, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est appris avec le Rav un jour de semaine, c'était je crois un lundi ou un jeudi. Il a vu les Sichot commencer, je crois que c'était 6 heures. Il y a 1 heure de slichot, parce que lui faisait aussi les mizmorim avant. Puis après, il y a 20 minutes de pticha. Puis après, il y a 1 heure et quart d'office. Il m'a dit, c'est quoi ce Rosh Hashanah? C'est qui pour aujourd'hui? On est dans 3 heures d'office. Et le Rav, dans sa maladie, dans ses limites, il ne lâchait pas. Alors, ce n'était pas facile pour le Thibaut. Il avait du mal à trouver mignon, parce qu'il fallait des gens très, très motivés. Mais on a vu un homme qui investissait énormément dans la tefila. Énormément. Et c'est vrai que c'était
un grand moussard. Donc je me suis dit, les Ilou Nishmato, il faut que nous, on se renforce dans cette fille-là, qu'on soit digne d'être, soi-disant, ses élèves, parce qu'il ne faut pas qu'il ait honte de nous dans le ciel. Donc, par exemple, dans la fille-là, je ne suis pas sûr qu'il a pas honte de nous des fois, en disant, bon, moi j'ai montré un certain exemple, mais qui me suit? Dire que je suis l'élève de Rav Citruc parce que j'aime euh, certaines choses qu'il aimait, c'est pas ça. Être élève de Rav Citruc, c'est faire les choses qui ne sont pas très faciles, qu'il faisait lui, et essayer de s'inspirer. Voilà ce que je voulais essayer de partager avec vous ce soir. Donc, un petit mot déjà, après je vais donner la parole au Rav Aouzi sur ce même sujet. Je voudrais vous rappeler que la tfila des Yamim Noraim, il y a, pas seulement Yamim Noraim, d'ailleurs c'est aussi pendant la Seret Yom Teshuvah, on va demander Zochenu Lechayim. Hachem se souvient de nous pour la vie. Et en fait, si on fait attention, à la fin de la tfila, on redemande de nouveau Chaim Tovim, une bonne vie. Au début, on parle de Chaim, et à la fin, on parle de Chaim Tovim. Alors, pour comprendre cela, j'ai lu dans le Siftei Chaim, au nom du Ramchal, qu'au début de la tfila, on parle d'Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, etc. C'est tous ce qu'on appelle Birkat Avot. Ce n'est pas des demandes. Ce pas des demandes là-bas. On sait très bien, c'est des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que font ces demandes? C'est des demandes en plein milieu des louanges. C'est pas possible, il y a un problème. La réponse, c'est que lorsqu'on demande Zochenu Lechayim, c'est pas demander la vie terrestre, c'est avoir une aspiration d'avoir une vie spirituelle. Qu'Hachem nous mette dans le groupe des tzadikim. Ça veut dire quoi des tzadikim? Avoir des ambitions spirituelles dans la vie. Je veux m'élever dans la spiritualité. Donc, Zochenu Lechayim, Akadosh Baruch Hu, donne-moi les moyens de mes ambitions. Je suis ambitieux, je veux aller loin dans ma vie spirituelle cette année. À l'année dernière, c'était un peu light. Cette année, je vais changer. Et cette année, comme c'est une année post-Simchat Torah de l'année dernière, je pense qu'on est tous conscients des enjeux, on va dire, importants dans la vie, et qu'on a tous un peu eu une claque, plusieurs claques cette année, et qu'on est tous différents. Et donc, je pense que lorsqu'on pensera à Chaim Rouchanim, aux vies, la vie spirituelle, comme la vie matérielle nous paraît comme elle est vraiment plus fragile, on peut peut-être se rattacher à la vraie vie, la vie spirituelle. Zochenu l'chaim, melech chafetz b'chaim. Ce que Hachem, tu veux, c'est que les Juifs vivent dans une vie spirituelle, dans une ambition spirituelle, une vie qui continue, qui ne s'arrête pas après 120 ans, qu'elle continue, soit une chaim, arukim. À la fin de la tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu une bonne vie. C'est quoi? Bon, on veut une vie spirituelle, c'est sûr, ça c'est le principal. Mais Hachem fait en sorte que cette vie spirituelle ne soit pas synonyme de galère, quoi. On peut avoir une vie spirituelle, mais avoir une vie quand même, on va dire, au moins agréable, au moins avoir des aises. On ne demande pas d'être très riche, ça, au moins, Chaim Tovim. On demande à Kadosh Baruch Hu les deux. Mais d'abord, on se fixe d'avoir un objectif principal dans notre vie. Chaim ou Chanim, être un tzaddik. Et Hachem, si on est tzaddik, il nous donnera aussi les moyens pour réaliser ses ambitions, comme on le voit dans le Rambam, Maïmonide, au début lorsqu'on parle de Bechukotai et des promesses de réussite matérielle, il explique que ce n'est pas un sachar, ce n'est pas un salaire, c'est des moyens qu'Hachem donne à celui qui aime les mitzvot d'en faire encore plus, parce qu'il va lui donner les moyens, justement, matériels, pour pouvoir les faire dans la sérénité et d'en faire plus. En clair, sur Rosh Hashanah, je vous donne quelque chose de très concret. Akadosh Baruch Hu, écoute, Akadosh Baruch Hu. Je voudrais rester au Beth Midrash tous les jours jusqu'à 13h. Pas moins, je ne bouge pas en 13h. Et je te demande, Chaim Tovim, que malgré ça, le fait que je vais beaucoup moins travailler, je vais avoir une vie matérielle qui va se dérouler facilement. C'est-à-dire, je sors du Beth Midrash, je passe un coup de fil. Allô, allô? Ah oui, j'achète. Dès le premier coup de fil, on achète. Il a tombé sur le bon client. Et ainsi de suite, que la journée se passe très rapidement. En 2 heures, vous avez fait le chiffre d'affaires de la journée, vous retournez au Beth Midrash, ça a pris 2 heures, juste entre Benas Darim, entre le Seder Aleph, le Seder Bet, et vous revenez. Pourquoi ne pas avoir cette ambition-là? Pourquoi ne pas rêver de cela? Parce que si vous ne le demandez pas, vous ne l'aurez jamais, mais il faut le demander peut-être. Vous ne trouverez pas que c'est plus sympathique ça que de passer des heures et des heures au bureau et des trucs, de demander, de supplier, de se faire renvoyer, machin. Non, ça va facilement. Pourquoi pas? Voilà ce que doit être notre tfila, qu'Hachem nous mette dans cette ambition spirituelle et en même temps les moyens pour voir Hachem. Et tout ça, parce qu'aujourd'hui,
on demande très fort à Kadosh Baruch Hu, et on demande à la Neshama de notre maître d'intercéder auprès du lycée à Kavod pour qu'on ait une année tellement meilleure pour le clan Israël. Parce qu'on doit penser au clan Israël d'abord, on pense qu'à nous-mêmes, on doit penser aux otages qui sont dans des situations effroyables, on doit penser aux soldats qui se trouvent sur le front, on doit penser aux blessés qui se trouvent dans les hôpitaux, on doit penser aux familles endeuillées, on doit penser à tous ces yétomis et almanot. On doit se dire, mais tout ça, c'est le cas d'Israël. On doit penser à tous ceux qui sont déplacés au nord, au sud. Tellement de gens souffrent. Moi, je suis là, à Neuilly. Je me dis, bon, moi, j'ai besoin de ceci. Donne-moi une voiture en plus. Donne-moi encore en plus d'argent. Encore plus. Non, c'est ça être un bon juif. Chaz Shalom. Pour le clan d'Israël, c'est une partie de nous-mêmes. Zochenu lechaim. Donne-nous aussi une vie ouverte vers les autres. Ouverte, évidemment, vers Akadosh Baruch Hu, ouverte vers les autres. Une vraie vie d'un vrai Ben Torah, d'un vrai Ish Klal Israël. Voilà ce que nous espérons, et nous demandons à la Neshama de notre maître d'intercéder auprès de Kisei HaKavod pour que le Klal Israël soit tous Nechtamim, Nechtavim d'abord, et Nechtamim, Lechaim Tovim Shalom. Et moi la parole à Rav Ozi. Je voulais moi aussi participer à ce rassemblement très important qu'il faut que normalement beaucoup plus de personnes participent aussi, puisqu'en fin de compte, si on est là tous, c'est grâce au Rav. Donc j'aurais voulu moi aussi rajouter une petite pierre à cet édifice et, et dire peut-être qu'en réalité, lorsque on voyait, comme tout a été dit, comme les personnes qui m'ont précédé ont dit, lorsqu'on commence la tfila, on dit Hachem, Sefatai Tiftach, Pi Yagid Teilatecha. Hachem, mes lèvres, Tiftach, tu les ouvres, ou Fi, et à ce moment-là, ma bouche, Pi Yagid, elle pourra dire Teilatecha, tes louanges. Disent les Sfarim Akdoshim que cette première phrase, avant même de commencer vraiment la tfila, puisque la tfila, c'est les avot, ça c'est comme une petite introduction, évidemment, on doit la faire avec votre kavana, mais en réalité, dans cette phrase-là, Hachem, Hachem nous a donné un secret incroyable. Hachem, Sefatai Tiftach. Ouvre-moi les lèvres. Pourquoi les lèvres étaient fermées? Pourquoi il faut demander à Hachem de nous ouvrir les lèvres? Ok, les gens qui malheureusement ne peuvent pas parler, eux ils doivent faire cette fila. Mais nous, Baruch Hachem, on arrive à parler. Pourquoi dire Hachem, Hachem, Sefatai Tiftar, ouvre-moi les lèvres? Mais les lèvres, ils sont ouverts. Pourquoi faut-il commencer toutes les Hamidot, Kavachomer, Rosh Hashanah, Aseret Metchuva, Yom Kippur, Hachem, Sefatai Tiftar? Peut-être, explication de cette phrase qui est un des secrets de la tfila. Nous, on ne comprend pas. Il faut savoir une chose. On imagine que la tfila, simplement, c'est un moment de, on va dire, de symbiose avec Hachem. Bon, je viens devant Hachem, je dis ses louanges, je demande des requêtes, etc., etc. Il faut savoir que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça du tout la tfila. La tfila, c'est comme une clé. La tfila, c'est une clé. Et la clé, on ne peut pas ouvrir un coffre-fort si on n'a pas une clé, si on n'a pas un code, si on n'a pas un moyen d'accéder. Lorsque on prie Hachem dans la tfila, il faut savoir une chose, si tu ne l'as pas dit, tu ne l'auras pas. Parce que c'est seulement lorsque tu diras, par exemple, Baruch Hachem, Chonen Adat, tu auras
la chorma. Si tu dis Refaenu Hashem Venerafe, Rofe Kol Basa, alors à ce moment-là, Refaenu, alors tu auras la Refa Shlema, etc., etc. À Rosh Hashanah Yom Kippour, nous allons prier pour que Hashem nous donne la vie. Il faut savoir une chose, si on ne la demande pas, on ne peut pas l'avoir. Hashem, il a fait au moment où il a créé le monde. Alors, dit la Torah, tous les végétaux étaient à même le sol, mais n'avaient pas encore poussé. Pourquoi? Parce que Ve'adam Aïn, parce que l'homme n'a pas été créé. Haché explique c'est quoi l'homme n'a pas créé. Il était là, mais il n'a pas encore fait la tfila. Tant que je n'ai pas fait la tfila, rien ne pousse. C'est le désert. Rien ne fonctionne. Lorsque je fais la tfila, soudain, les choses changent. Tout peut se transformer. Lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah Yom Kippour, il faut savoir une chose. C'est maintenant, c'est à toi de jouer. Ce que tu demandes, tu auras. Mais si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Pas parce que c'est une punition, parce que tu n'as pas la clé, tu ne peux pas rentrer. Imaginez-vous, vous êtes dans un garage, votre voiture, elle est garée. Et le bipère, là, pas du Hezbollah, parce que non, d'ailleurs, Nasrallah, il en a encore 50%. Il est dans le stock, celui qui en veut, il a 50% moins cher. Donc, il est dans le garage, et ça ne marche pas. On dit, attends, mais je veux sortir. Tu as ta voiture, tu as une belle voiture, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas sortir parce qu'il n'y a pas de bipère, tu peux pas, il n'y a pas de clé. La tefila, c'est ça. Il faut savoir une chose, si on prie, on a. Le sod de la tefila, c'est ouvrir les portes. Hachem, c'est Fatah Tifta. Ouvre-moi la bouche. Parce que si tu m'ouvres la bouche, moi je peux t'ouvrir. Si tu n'ouvres pas la bouche, je ne peux rien ouvrir. En Bretagne, vous savez, Rav Gay vient de parler c'est incroyable que le Chafetz Chaim et le Rav Citruk sont à 2 jours d'intervalle. Peut-être moi j'aurais dit un peu différemment. J'aurais dit, ils ne sont pas à un intervalle. Regardez comment ça marche. Rav Citruk, c'était aujourd'hui. Demain, c'est le premier jour de la dernière semaine de l'année Tafshin Pedalet. Ça veut dire mercredi soir, on sera donc mercredi soir, jeudi, c'est le dernier jour. Dit le Harizal que le dernier jour, la dernière semaine de l'année qui vient de s'écouler, chaque jour de la dernière semaine, ça correspond à tous les jours de la semaine. J'explique. Donc ce jeudi, on peut, grâce à la tfila, être metaken tous les jeudis de notre année. Le vendredi, la même chose. Le Shabbat, la même chose. Lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, c'est Rosh Hashanah. Donc, quelque part, ces 7 derniers jours, ce sont les jours qui sont le tikkun du Kol HaOlam. Alors, c'est quoi les 7 jours qui va avoir aussi, on aura une semaine des Aseret Yemei Teshuvah, si on enlève Rosh Hashanah et Yom Kippour, il nous restera 7 jours. Ces 7 jours expliquent, dans Shara Kavanot, il explique, le Rav Vital explique que ces jours-là, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, Shabbat, ces jours-là, on pourrait être metaken tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, etc., de toute notre vie. Donc Hachem nous donne la possibilité de 2 manières. On peut être metaken déjà cette année qui vient de s'écouler, et dans la Aseret Yemei Teshuvah, on peut être metaken tous les lundis depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Kaviachol, peut-être c'est ça. Comment on le fait? Parce que c'est rien qu'à la parole. Parce que grâce à la parole, Hachem c'est Vatay Tiftar, Hachem il nous l'apporte. En bataille, je veux, comme a dit le Rav Gay, il faut prendre le Sidour et étudier le Sidour. D'ailleurs, ce n'est pas simplement du moussard, parce que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, on ne peut pas faire une tefila si on n'a pas fait d'abord, on n'a pas préparé. On ne peut pas lire une paracha si on n'a pas préparé. On ne peut pas faire une tefila si on n'a pas préparé. On ne peut pas faire une haftara si on n'a pas préparé. Donc, Kaviachol, on va préparer. Moi, j'aurais voulu vous dire 3 petites choses sur la tefila qui me semblent hyper importantes. Première des choses, c'est que nous allons dire dans la tefila, Uvechen,
ten pardecha Hashem Elokeinu, ubechen kadash d'abord, ubechen ten pardecha, etc. Vous savez, dans la Torah, on dit ubechen, ufchen, 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 4 fois. Ufchen, 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 4 fois, on va dire ça. Et les Mefarshim se questionnent, c'est quoi ufchen? C'est quoi l'explication de ce mot ubechen? Et ainsi quoi? On n'a pas bien compris ce que ça veut dire. Alors, les Mefarshim expliquent que si on regarde le Targum, Jonathan Nicolas et Kavachomer, le Targum de Nathan Ben Uziel, on va s'apercevoir qu'ils vont traduire chaque fois écrit Az. Alors en araméen, on dit Oufren. Ça veut dire et à ce moment-là. Et à ce moment-là, Hachem, il régnera, Hachem, il fera ceci, il fera cela. Donc, quand on dit Oufren, ça veut dire qu'il faut le traduire et à ce moment-là. Ajoute le Yabet. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire que ta tfila. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est le Yabet qui explique comme ça. À ce moment-là, le jour où tu vas commencer à comprendre que ta tfila, elle est tellement importante. Oufren, à ce moment-là, c'est quoi ce moment-là? Le moment où tu vas la dire. Au moment où tu vas dire dans la phrase qui va suivre, la phrase qui va suivre, Ouvren, c'est maintenant que tu peux lancer le process de tout ce qui est que Hachem a promis et a prévu dans les mondes futurs, à savoir le Mashiach, à savoir la Triatamétim, à savoir l'Olam Haba. Ouvren, c'est maintenant. Ouvren. Ça, c'est la première explication que dit le Yabet. Après le Targum de Unkelos. Mais peut-être encore plus que ça. Ouvren, on le voit une fois dans la Megillat Esther. Ouvren, dans Megillat Esther, on dit Ubechen avol ameler asher lo kadat, kasher avati avati. Explique les Mefarshim qu'en réalité, on est tous des petits Esther. On est tous des Esther. C'est quoi Esther à Botaï? Esther, c'est cette femme merveilleuse qui était une prophétesse, qui était une reine, et qui se retrouve avec un rachat, avec un impie, avec un homme d'une cruauté qui dépasse l'entendement humain, Sinoir et compagnie, Marchima Vizicha. Et elle se retrouve là. Et maintenant, elle doit demander l'impossible. Demander l'impossible. Ubechen avol ameler asher lo kadat, et kasher avati avati. Elle va demander l'impossible. Kaviachol, il faut savoir que nous aussi, lorsqu'on vient à Rosh Hashanah Yom Kippour, il faut savoir où on est comme des Esther, on ne mérite rien. Et Ramota, c'est un des secrets de la tfila pour la réussite. Un des secrets de la réussite, c'est qu'il faut arriver à Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Écrit Mireshit Shana Vadacharit Shana, il manque le Aleph. La Gemara dit, Maseret Rosh Hashanah, Rash, que lorsqu'on vient devant Hachem Rosh Hashanah, il faut arriver à s'imaginer qu'on n'a rien. C'est vrai qu'on a fait plein de choses dans notre vie. C'est vrai qu'on a étudié Daf Yomi, Vamoud Yomi, on a étudié Tosfot, on a étudié Rabbi Akiva Eger, on a fait plein de choses, d'Asdaka, on a construit des synagogues, on a construit plein de choses, on a sauvé des gens. Mais tout ça, c'est rien. Ce n'est que ton devoir. Ce n'est que ton devoir. Kaviachol, c'est comme Esther. Esther, elle aurait pu dire, waouh, moi, Esther, je suis une prophétesse. Non, Ubechen, Avola Meler, le Meler, Malcham Lachim, Asher Lokadat, Kasher Avati Vati. Mais si je Lokadat, mais si je ne viens pas comme il se doit, alors Kasher Avati Avati. Ubechen, c'est la deuxième explication que nous donne le Mefarshim. La troisième explication, c'est celle que je voudrais un peu m'allonger, quelques secondes de plus que dans le début, c'est qu'en réalité, explique les Mefarshim que, vous savez, la tfila, nous, on s'imagine que la tfila, c'est bon, allez, on dit, on ne le dit pas, j'ai sauté ce mot-là, j'ai pas sauté, je l'ai mal dit, j'ai couru pour le faire vite, j'ai un peu bâclé, j'ai entendu. La bataille, chaque mot de la tfila, ce sont des shemot chez la Kadosh Baruch Hu. Ce sont c'est comme quand vous êtes dans un Boeing
Dans un Boeing, et chaque bouton, il a une importance. Imaginez, vous appuyez sur le mauvais bouton, ou bien vous n'appuyez pas sur un bouton alors que vous devez appuyer. Alors, il y a le vol, c'est impossible de fonctionner. Les mots de la tfila, ce sont des shemotav chez la Kadosh Baruch Hu. Chaque mot de la tfila. Et c'est pour cela qu'on peut prendre ce terme ubchen, on peut le décomposer en deux manières. On dit ou bechen et grâce à bechen, ou bien ufchen et ensemble. Est-ce qu'on met le vav ou on ne met pas le vav? La différence si on met le vav ou on ne met pas le vav est la suivante. Si on dit ou bechen et grâce à ça, grâce à ceci, c'est quoi grâce à ceci? C'est quoi le ufchen? Le vav, on le sait, c'est ce qui va introduire le vechen. Vechen, c'est la gematria de 72. La gematria de 72, c'est la gematria du Shem HaMeforash. C'est le Shem chez la Kadosh Baruch Hu, chez la Vayato, chez la Kadosh Baruch Hu. Grâce à ce Shem-là, on peut tout accéder. On peut tout avoir. Tous les tzadikim, depuis que le monde est montré aujourd'hui, ils ont toujours utilisé ce Shem, le Shem de Ain Vav. Ain Vav, c'est 72. Pourquoi? Parce que Ain Vav, c'est la même gematria que Chesed. Chet, c'est 8. Sa mère, c'est 60. Et Dalet, c'est 4. 8 et 4, c'est 12, plus 60, 72. Donc, Kaviachol. Si on prend le Shem, Avaya, Bemilouy, Yudim, Yud Kevav, He et Yud, après Vav, Yud, Vav, et après He, Yud, ça fait 72. Donc, Kaviachol, Oufren, grâce au nom d'Hachem, grâce à ce chesed d'Hachem qui est infini, alors je peux tout accepter. Regardez comment c'est. Il y a un mot tellement simple qui mamache, on va dire, il ne paye pas de mine dans toute la tfila. En réalité, c'est le mot le plus important, on va dire, le mot le plus important de toute la tfila. Et plus que ça. Ici, on dit ouvren. Si on lui ajoute encore le vav, ouvren, disons, c'est tout un mot entier. Si on met tout le mot entier, ça fait quoi? Ça fait quoi? 78. 72 plus 6, ça fait 78. 72, c'est Bechen. Oufren, si on ajoute 6 encore, ça fait 78. 78, c'est quoi? Ani Vaou. Ani Vaou Oshiana. Kaviachol. On est en train maintenant de toucher sur la touche la plus sensible dans la tfila, à savoir, si on veut, Ani Vaou Oshiana, c'est le Shem de la Yeshua. C'est le Shem de la Yeshua. C'est le Shem de la délivrance. C'est le Shem avec lequel Hachem il exauce toutes les prières. Kaviachol, lorsqu'on dit Ani Vaou Oshiana, Ufren. En faisant Ubechen, on arrive à accéder à cette grandeur de ce qui est la tfila. Rabotai, je voulais vous dire une deuxième chose. Vous savez, on n'a parlé que d'un mot. Imaginez-vous si on fait toute la tfila comme ça. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas grave. On a la clé. On a la clé. On prend chaque mot de la tfila et on va essayer de vibrer avec ces mots-là. Il faut vibrer avec ces mots-là. Parce qu'avec les mots, il y a un petit mot, friend, c'est un petit mot, ça. C'est comme. Et donc, c'est pas un mot important, et malgré tout, il a cette force-là. Alors, Botaï, moi, je voulais vous dire une chose. Lorsque on fait la tfila à Rosh Hashanah, il faut savoir une chose. Rosh Hashanah, Hachem, il remet, entre guillemets, les pendules à l'heure. C'est quoi les pendules à l'heure? Comme Yachol, Hachem nous donne une nouvelle vie. Puisque, comme explique le Rachem Akadosh, Hachem nous donne une vie année par année.
C'est pas, il donne une vie tellement longue. Chaque année, il faut la mériter. Chaque année, il faut la mériter. C'est pas le fait qu'on a vécu tant et tant d'années, donc espérance de vie, aujourd'hui, ça a augmenté, etc. Ça c'est l'égoïsme. Mais nous, on sait une chose, que pour accéder à la nouvelle année, il faut une fila. Il faut une fila. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela. Permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour faire des remontrances. Il faut prendre le temps de prier. Comme a dit le Rav, on n'est pas pressé. Alors, des fois, on est oui pressé, parce qu'on doit aller au travail. Il y en a qui ne savent pas, Madrigal. Mais Rosh Hashanah, où allez-vous? Il n'y a pas de travail. Il y en a qui travaillent Shabbat. Rosh Hashanah, je vais travailler Shabbat. Il faut partir, il faut finir à midi 20. Hein? Non, on va être sonné. Et on dirait que tout le monde veut partir. Où on va partir où? D'ailleurs, d'après ce que nous disent les Mefarshim, on ne doit pas dormir au Hashanah. Donc même ceux qui sont fatigués, ils veulent dormir après Chatzot, ils disent que le Harizal dormait. Oui, le Harizal dormait, parce que lui, le Harizal il a le droit de dormir, mais nous, je ne sais pas si on a le droit. Bon, c'est celui qui se considère comme le Harizal, Bechavod. On est là, l'homme d'Aber. Mais Kaviyachol, on doit, Rabotai, on n'est pas pressé de partir. Et même on a le droit de faire Kiddush après Chatzot. Donc c'est vrai que tout le monde est pressé, mais c'est un faux débat. Parce qu'au Rosh Hashanah, chaque moment de la vie, moi je fais comme ça, ce qu'a dit le Briskorov, si vous me permettez. Le Briskorov disait la chose suivante. On a 48 heures de Rosh Hashanah, un peu plus en fait, Yom Tov, etc. On ajoute un peu à la fin, un peu ça, à peu près 48, 49 heures. 49 heures. En Bretagne, il faut prendre ces 49 heures et les partager en 365. Ça veut dire que ce qui nous arrive, c'est le PV que j'ai reçu, j'espère jamais le recevoir, mais si jamais je reçois un PV le 23 décembre, c'est pourquoi je l'ai reçu? Parce qu'à Rosh Hashanah, à midi 20, j'étais étourdi. C'est ça le calcul. C'est ça le calcul. C'est 24 heures fois 2, mais qui correspondent chaque heure, et on peut faire le calcul. Essayez de voir, vous allez voir. Faites votre calcul. Pourquoi cette année, ceci, pourquoi cela, et cela, ça. Si vous faites le calcul, ah ouais, parce que qu'est-ce que je faisais moi à cette heure-là, Rosh Hashanah, eh ben, je ne faisais pas grand-chose. Eh ben, voilà, c'est ça le problème. En Bretagne, c'est ça le problème. Donc c'est ça que la Torah nous dit. La Torah nous dit que dans ces mots de la Tfila, lorsqu'on va pénétrer dans les mots de la Torah, regardez par exemple, on va dire Zochenu lechaim, melech hafetz v'chaim, kodvenu b'sefer chaim, lemanach elokim chaim. Combien de mots dans cette petite phrase? Il y en a 11 mots. Dit les Sfarim Akdoshim, dit le Harizal. Comment on doit faire? Lorsque il y a 11 mots, chaque mot correspond à un jour de Aseret Mitzvah. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Zochen. Zochen. Hachem, souviens-toi de nous. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, Lechaim. Lechaim. Troisième jour de Rosh Hashanah, c'est Tzom Gdalia, Melech, Chafetz, etc. Et à 11, mais il n'y a rien que 10 jours. Le Yom Kippour, c'est des manas Elokim Chaim. Yom Kippour, c'est Elokim Chaim. Vous voyez que ça veut dire que tous les Aseret Metchouva, ça doit nous amener Elokim Chaim. Ça doit nous amener à être, à pénétrer, à vivre, à ressentir, à vibrer d'Hachem Ilbarach. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, moi je dis toujours, Rosh Hashanah, c'est le jour le plus beau de l'année. Pourquoi? Yom Kippour, c'est un peu rasra. Tu ne manges pas, tu as peur. Rosh Hashanah, au contraire, il y a écrit dans le Navi, on mange, on fait les simanim, on se souhaite Shana Tova, on
on est joyeux. C'est comme ça écrit dans le Navi. Mais, il faut une chose. Pourquoi? Parce qu'on est confiant avec Hachem. Parce que nous, on sait que si on fait bien la tfilat, on peut tout accéder. On peut accéder à tout. C'est vrai que certains disent, oui, mais moi, ça me saoule un peu d'étudier. Je préfère faire un peu de Gemara, je fais un peu le Chumash. Non, Rabotai, c'est une erreur. Parce que lorsqu'on fait la tfila, il n'y a pas de Torah. Et quand on fait la Torah, il n'y a pas de tfila. Il ne faut pas mélanger. Rosh Hashanah, c'est tfila. Évidemment, il faut étudier. Mais quand je fais la tfila, je fais la tfila. Je ne regarde pas un sefer, je fais un pilpoul et je regarde ici, je fais mon dafayomi, je fais un modayomi. Non, pas ça. Je ne fais pas ça. Quand je fais la tfila, je dois être entièrement dans ma tfila. Et je termine. Vous savez que le plus beau jour de notre vie, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Hachem, Rosh Hashanah, il va nous donner une nouvelle vie. C'est ça le chauffard. De la même manière qu'Hachem l'a sonné, il a soufflé, il a donné le souffle de vie, nous aussi on sonne le chauffard, et on enlève les dinim parce que le resh, c'est bien Aleph, Aleph Lamed, Aleph Et, il faut que ça t'apprenne à calculer, tu m'embrouilles là, et donc, quelque part, Hachem il insouffle une nouvelle vie. Et vous savez pourquoi c'est le meilleur jour de l'année? Parce on a à 20 ans, et on a plus d'avérote. Tu sais, je viens de naître. Et hier, qu'est-ce que ça fait? Et tout ce que j'ai fait hier, ça n'existe plus hier. Ça y est, c'est fini. Et avant-hier. Et attends, moi, j'ai pas rien que 20 ans, j'en ai 30. Et les 30 ans là qui viennent de passer, ça n'existe plus. Ça y est, c'est fini. Fini. C'est fini. Bria Hadasha. Bria Hadasha, ça le chauffard. C'est un souffle nouveau. C'est une nouvelle année. C'est nouveau. Évidemment, après on peut faire tchouva, on peut passer tout ça. Mais Hachem, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, il faut faire tchouva. Mais à Rosh Hashanah, Hachem nous donne une nouvelle vie. C'est ça que c'est vrai. Alors, il dit à Arizal, écoutez bien, il y a une grande maroquette entre le Gaon de Vilna et le Arizal. Le Gaon de Vilna dit, comme dans le Navi, c'est écrit que c'est un jour de joie, on n'a pas le droit de pleurer, faire aucun signe de tristesse à Rosh Hashanah. Il faut être hyper gai. Alors que le Harizal dit que celui qui ne verse pas une larme pendant Rosh Hashanah, sa neshama, elle n'est pas shlema. S'il a passé Rosh Hashanah comme s'il disait le Parisien, ça va. Ça va. Il y a quelque chose qui va. Il n'a pas eu il n'a rien senti. Voilà, la porte, c'est par là-bas. Bon, après, tu peux revenir, mais alors il y a un peu une contradiction. On nous dit d'un côté d'être très sérieux, d'un autre côté, on nous dit non, pas du tout, il faut verser les larmes, il ne faut pas pleurer. Ken pleurer, pas pleurer. Kan bochim, kan lo bochim. On n'a pas bien compris comment il faut faire ça. À Botaï, la réponse est très simple. Il y a deux manières de pleurer. Il y a je pleure pour mes avérotes, ce n'est pas le moment. Mais je pleure parce que j'aime Hachem. Je l'aime Hachem. Moi, Hachem, je l'aime tellement que je ne peux pas supporter ce chiloul Hachem qu'il y a dans le monde. Regardez combien de chiloul Hachem il y a dans le monde depuis Simchat Torah en Israël, Shmini Atzeret, en Chutz La'aretz. Combien de chiloul Hachem, combien de mauvaises choses. Où est Hachem pourquoi il ne revient pas? Tellement de chilou Hachem, tellement de chilou Hachem. Celui qui pleure, pas parce qu'il faut savoir une chose, qu'en Shana, on ne doit pas parler d'Averot. En Shana, on doit simplement devenir, de signer un contrat avec Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est quoi, Hachem? Je suis son serviteur. Je suis ton serviteur. Quoi qu'il arrive. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Parce que moi, les Hava, parce que moi, j'ai l'amour envers Hachem. Parce que moi, je te crains. Parce
Moi, je veux devenir ton serviteur. Ça, et celui qui est un serviteur d'Hachem, il ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui se passe autour de nous, toutes les nations. Regardez ce qui se passe à l'ONU aujourd'hui. Regardez combien de shtouyot, combien de chilul Hashem, combien les choses sont à l'envers, tout est à l'envers. Aomer la chocher, or le or chocher. Toutes les valeurs sont complètement déformées. On devient, comme disait le Rav truc, France Info, tout est faux. J'ai pas trouvé un, moi je n'écoute plus. Hein. Avant j'écoutais, depuis qu'il a dit j'écoute pas. On peut pas écouter. Celui-là j'écoute pas qu'à voir les autres. Keilo, on se rend compte qu'il faut verser une larme, pleurer pour jamais. D'ailleurs, dit le Harizal, au moment où tu sens comme ça que tu as les larmes aux yeux, c'est le moment où Hachem te juge. Parce que c'est le meilleur moment. Parce que si tu as les larmes aux yeux, c'est-à-dire que tu te pries tu es en symbiose avec Hachem. Si tu es en symbiose avec Hachem, alors c'est ça le moment le plus beau de ta vie. Parce qu'à ce moment-là, tu demandes à Hachem l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que toi et Hachem, Kaviachol, deviennent Echad. Eloka neshama shadatabi, Teora yi, ta berata, ta yitzarta, ata nefartabi, ata meshamera bikirbi, ואתה עתיד לתלה ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא. C'est ça qu'on demande à Hachem. C'est ça qu'on doit faire au Rosh Hashanah. Donc voilà, Rabotai, je dis tout ça évidemment parce que j'avais le mérite de sonner le chauffard avec, à côté du Rav, ces trucs. D'habitude, je faisais pas, je faisais honnête. Mais après, c'est qu'il voulait vraiment que je vienne avec lui, alors j'ai accepté, j'ai pas le choix. Et donc, j'ai fait le chauffard plusieurs années, j'ai le mérite de faire le chauffard avec lui. Et je vais raconter avec une petite anecdote qui va concrétiser tout ce qu'on vient de dire. Vous savez, le Rav Citru, comme on vient d'entendre, et tout le monde le sait, parce que vous êtes tous ses élèves, on est tous ses élèves. Au moment du chauffard, il était très, très, très concentré. Il était vraiment plus concentré que tous les autres mitzvot qu'il faisait. C'était vraiment un moment très spécial pour lui. À côté de lui, donc je sentais cette puissance de concentration qu'il avait lui. Et un jour, on se faisait le piout. On chantait le piout de Secholeimi. Alors, il y a écrit dans ce fameux piout là de Ratson, et Ratson, il y a un piout écrit que Abraham Avinu et Yitzhak sont allés ben Mamarot. Et le Rav m'a demandé, me dit, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ça veut dire quoi cette question-là? Je ne comprends pas. C'est comme si que, quand tu es le grand rabbin de France, tu vas demander à un maître de conférence qui est un maître de conférence en mathématiques, tu vas lui demander A plus B au carré. Tu es quoi? Tu ne sais pas comment c'est A plus B au carré, tu es maître de conférence à Sorbonne de mathématiques. Alors, je n'avais pas compris pourquoi il me disait ça. Alors, j'ai dit, oui, marrant, ça veut dire que c'est des pièges, des pièges. Alors, voilà. Et comme ça jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Pourquoi il m'a posé cette question? Est-ce qu'il ne savait pas la traduction? Alors, en plus, vous avez la traduction en français sur le côté, quoi. Mais quelle était la bataille? Je crois que c'est ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire la chose suivante. Rabotai, ne tombons pas dans un piège. Parce qu'on peut passer à côté. La tfila, c'est notre vie. Kiem chayenu ve'orer yamenu, ubaem negeyom halayla. Ça veut dire un chidouche que j'ai entendu du petit-fils de Baba Saleh. Il a dit qu'on sait que la Torah, qu'on a Gemara dit, la Torah c'est manichin chaye sha'a chaye olam ve'oskim bechaye sha'a. La tfila, c'est moins que la Torah. Chacun à sa place, mais chacun est moins.
dit Rav Saleh, mais aujourd'hui, la fin des temps, la tefila, elle est plus importante que le Limud Torah. Quelque part, je voulais dire que Rav Saleh, il a dit, il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber dans un piège. Il faut savoir que maintenant, c'est le moment où tout se décide. Toute notre vie se décide là. Toute la vie. Pas de nous seulement. Notre femme, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, tout. Et Kaviachol, maintenant, à un instant, ou prennent, ou prennent, avec un ou prennent. Si tu penses à la Gematria, etc., tu penses au comme Esther Amalka, ou prennent, Véaz à ce moment-là, etc. Toutes ces explications à ce moment-là, alors Hachem, il peut nous ouvrir. C'est ça qu'on veut souhaiter. Notre Hachem, Hachem, il nous ouvre cette année, que ce soit une année de bracha, une bracha de Hatzlacha, et surtout de Refoua Shlema, une année où Hachem, la bersonnenu tachat raglenu, que Hachem, qui ait pitié de son peuple, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu B'mira B'yameinu, Amen. רבי חנן מלך השומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר קדיש על ישראל et juste après on fera Arvit. Amen.